कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज तो बाद होया बाबा बंदा सिंह बहादुर। उन्हां दा जीवन मैं तुहाडे नाल आरंभ तो शुरू करन लग्गिया। कतक सुदी 1723 बिक्रमी पुंछ दा इलाका है। पिंड दा नाम आया राजौरी। पिता का नाम आया बाबा रामदेव जी भरद्वाज राजपूतां दे विचों। बाबा बंदा सिंह बहादुर ने बाबा रामदेव के गृह विखे अपना जन्म लिया। बाल अवस्था दे विच माँ और पिता ने बाबा बंदा सिंह बहादुर का पहला नाम लक्ष्मण देव रखिया। कई विद्वानां का कथन है कि लक्ष्मण दास किता सी बाबा जी दे पिता माता दा खेती करते सी, खेती नाल जुड़े सन। बाबा रामदेव जी जिथे खेती करते सी उत्थे सतपुरुष तत्त बेतियां दी संगत भी करते सी। संगत दा असर, महापुरुषों का असर, जिहड़े गुणी ज्ञानी पुरुष चंगी बरती वाले रब का नाम जपन वाले, उन्हां दा असर जिथे बाबा रामदेव ते सी उत्थे बाबा रामदेव जी दे पुत्र लक्ष्मण देव जां लक्ष्मण दास कह लवो उन्हां ते भी पिया। अपने पिता नाल खेती कराउणी, हक की कमाई, 10 नौवां की किरत करनी, समा बीतदा गया। एक दिन कुछ मित्रां दे नाल बाबा बंदा सिंह बहादुर पहला नाम लक्ष्मण देव है, कुछ मित्रां दे नाल शिकार खेडन चले गए। क्योंकि शिकार खेडना जिहड़ा ना ये हरेक धर्म दे विच इस नूं प्रवान किया गया। कई वीर ये गल कह दिंदे आ भी गुरु साहब शिकार खेडते सी, गुरु साहब फिर जीव हत्या करते सन। वो जीव हत्या नहीं करते सी। गुरु साहब की कमान दे विचों निकलिया होया तीर वो परोपकार करेगा। तुसी दर्शन करियो अकाल तख्त साहब रहरास तो बाद ना ते जिहड़े अपने शहीद होए आ गुरु के सिंह 18वीं सदी दे विच, जां गुरु साहब जां 6वें पातशाह, उन्हां दे शास्त्रां दे दर्शन करवाउंदे आ। तख्तां सब तख्तां दे उपर रहरास तो बाद करवाउंदे आ। दास ने दर्शन कीते, काफ़ी समा मैनूं मिलिया दर्शन करन दा। क्योंकि शास्त्र दे ते शास्त्र दे, शास्त्र ते शास्त्र दे विच फर्क है, भेद है। शास्त्र कहते हैं जिहड़े मूहरे पे आ, ते शास्त्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब। मैं इधर ना जावां क्योंकि शास्त्र दे विचों शास्त्र निकले आ। बुद्धिजीव विद्वान लोग जदों तुसीं उन्हां नूं पढ़ोगे तो उन्होंने सस्से नूं कन्ना, तत्ता, तत्ते दे पैर च वाहिगुरू, सस्से नूं कन्ना सस्सा, तत्ते दे पैर च रारा, 2 बिंदियां भी लाइयां, उन्होंने कह दिंदे शास्त्र। सस्से दे पैर च बिंदी ते सस्से दे पैर च बिंदी, तत्ते दे पैर च रारा, उन्होंने कहते शस्त्र। शास्त्र वड्डा शब्द है, शस्त्र छोटा शब्द है। शास्त्र कहते हैं धार्मिक ग्रंथां नूं, ते शस्त्र कहते हैं जिवें साडे श्री साहिब पाई है। सानू गुरु गोबिंद सिंह ने शास्त्र भी दिता है ते शस्त्र भी दिता है। महाराज ने कहा सी भी सिंह कोले जे वो शास्त्र नूं पढ़ के वो संत है, शास्त्र नूं पढ़ के वो बुद्धिजीव है, शास्त्र नूं पढ़ के वो ज्ञानी है, शास्त्र नूं पढ़ के वो विद्वान है, शास्त्र नूं पढ़ के वो पंडित पंडा बुद्धि है, उहदे कोले ज्ञान है। पर जिथे शास्त्र नूं पढ़ के वो पंडा बुद्धि संत जां विद्वान जां ज्ञानी है,
ਉੱਥੇ ਸ਼ਸਤਰ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਸਿਪਾਹੀ ਵੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੋਵੇਂ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਣਾ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਖਵਾਉਣੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਸ਼ਸਤਰ ਹੈ। ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਕੈਸਾ ਸਨੇਹ ਸੀ ਸ਼ਸਤਰ ਨਾਲ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਰੀਆਂ, ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਇੱਕ ਬੋਲਾ ਸੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬੈਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਪਰਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਬੈਗ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਬੋਲਾ ਸੀਗਾ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਬੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਬੜੇ ਵਜਨ ਵਾਲੇ ਬੋਲੇ ਸੀਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੋਲਾ ਵਜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਅਸੀਂ ਉਦਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਆਉਣਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ 1.25 ਲੱਖ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ, ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਗੱਜਣ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਮੱਘਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਬਘੇਲਾ ਸਿੰਘ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾਮ ਬੋਲਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਭਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਗੱਜਣ ਸਿੰਘ ਆ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਬਾਬਾ ਗੱਜਣ ਸਿੰਘ ਆ ਰਿਹਾ, ਗੱਜਣ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਗੱਜਣ ਸਿੰਘ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਸੁਣਦਿਆਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣੀ ਵੀ ਗੱਜਣ ਕੋਈ ਤਕੜਾ ਹੀ ਬੰਦਾ। ਬਾਬਾ ਬਘੇਲਾ ਸਿੰਘ ਆ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਬਘੇਲਾ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਤੇ ਬਘੇਲਾ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਤਕੜਾ ਹੀ ਬੰਦਾ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸੈਂਟੀ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂਟੀ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਸੀ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਛੋਲੇ ਖਾਣੇ, ਸਿੰਘਾ ਕੀ ਛਕਦਾ? ਬਦਾਮ ਛਕਦਾ, ਬਦਾਮ। ਇੱਕ ਨੇ ਬੋਲਣਾ, ਆਵਾਜ਼ ਇੱਕ ਦੀ ਹੋਣੀ, ਕਿੰਨੇ ਆ? 1.25 ਲੱਖ। ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੋਲੇ ਆ ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਐਸੇ ਨਾਮ ਸੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸ਼ਸਤਰ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ, ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹਦਾ ਲਛਮਣ ਦੇਵ, ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਉਮਰ ਹੋਈ 15 ਤੇ 16 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਵਾਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਆ, ਗੁਰ ਕਹਿਆ ਸੋ ਕਾਰ ਕਮਾਵੋ, ਗੁਰ ਕੀ ਕਰਨੀ ਕਾਹੇ ਤਾਵੋ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਰੋ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨਾ ਕਰਿਓ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਰ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਰ ਗਿਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਗਏ ਤੇ ਇੱਕ ਹਿਰਨੀ ਨਿਕਲੀ। ਹਿਰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭੱਥੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਰ ਕੱਢਿਆ, ਤੀਰ ਕੱਢ ਕੇ ਕਮਾਨ ਦੇ ਚੱਲੇ ਤੇ ਚੜਾਇਆ। ਤੀਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੀਰ ਛੱਡਿਆ ਨਾ ਤੇ ਕਮਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਰ ਛੂੰ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਹਿਰਨੀ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੱਜਿਆ। ਹਿਰਨੀ ਪਲਟ ਕੇ ਡਿੱਗੀ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਭਾਵ ਲਛਮਣ ਦੇ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਨਾਮ। ਦੌੜ ਕੇ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹਿਰਨੀ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਹਿਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਵੀ ਤੜਫ ਕੇ ਮਰ ਗਏ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਆਈ, ਉਹ ਲਛਮਣਾ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪਾਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਪਾਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੀਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਨਾ ਜਾਂ ਝਗੜਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੈਰਾਗ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਬੈਰਾਗੀ ਹੋ ਗਿਆ।
ਘਰੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅੱਲਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਲਓ, ਰਾਮ ਕਹਿ ਲਓ। ਸਮਾਂ ਲੰਘਿਆ। ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਟੋਲੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਟੋਲੀ ਤੋਂ ਲਛਮਣ ਦਾਸ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਮਹੰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਜਾਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ। ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ। ਲਛਮਣ ਦੇਵ ਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਕਾ ਮਾਰਗ ਧਰਮ ਕੀ ਪੌੜੀ ਕੋ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਪਾਏ। ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਾਮ ਜਪ, ਬੰਦਗੀ ਕਰ, ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਸੇਵਾ ਕਰ, ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਇਹਦੂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਆ? ਲਛਮਣ ਦੇਵ। ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਛਮਣ ਦੇਵ ਨਹੀਂ, ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਮਾਧੋ ਦਾਸ। ਤੈਨੂੰ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਕਿਆ ਕਰਨਗੇ? ਮਾਧੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਪੰਕਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੋਲ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸੰਗਿਆ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ, ਮਾਧੋ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਤੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦਾ ਦਾਸ ਆ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਧੋ ਦਾਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਤ ਹੈ ਜੀ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਹੰਤਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵੱਲ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਵਾਪਸ ਜਦੋਂ ਆਏ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਗ੍ਰੰਥਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਰਾਮ ਥੰਮਨ ਕਸੂਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਲੇ ਸਾਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋਇਆ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਰਾਮਦਾਸ। ਉਹ ਤੋਂ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਹਜੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਿਰਾਗ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਛੱਡ ਜਾਵਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਣਕਾ ਮਾਤਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੱਧ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਸਾਧੂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉੱਪਰਲੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਛੱਡਣਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੰਨਿਆਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ। ਦਰਅਸਲ ਜੇ ਮੈਂ ਅਰਥ ਕਰਾਂ, ਇਹ 4 ਆਸ਼ਰਮ ਮੰਨੇ ਗਏ ਆ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ 4 ਵਰਨ ਹਨ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਖੱਤਰੀ, ਸੂਦਰ, ਵੈਸ਼। ਉੱਥੇ 4 ਆਸ਼ਰਮ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮਚਾਰ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਗ੍ਰਸਤ, ਤੇ ਤੀਜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਬਾਣਪ੍ਰਸਤ, ਤੀਜਾ ਬਾਣਪ੍ਰਸਤ ਤੇ ਚੌਥਾ ਸੰਨਿਆਸ। ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਪਰ ਲੰਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਘਰ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਆ ਪੁੱਤਰ, ਅੱਜ ਤੇ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਸਾਧੂ ਬਣਨ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਗਿਆਨੀ ਬਣਨ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਦੇਖ ਲਾ, ਭਾਈ ਬੱਚੇ ਤੂੰ ਪਾਠੀ ਬਣ ਜਾ, ਨਾ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਬਣ ਕੇ? ਗ੍ਰੰਥੀ ਬਣ ਜਾ। ਲੈ ਹੋਰ ਕੀ ਬਣਨਾ? ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਾਸ ਰਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ। ਹਾਂ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਜਾਊਂਗਾ, ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਬੀਹੇ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਮੁੰਡੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ 32-33 ਮਿਲੀਅਨ ਉਹਦੇ ਵਿਊ ਹੀ ਹੋਏ ਪਏ ਆ। ਚੱਕਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਜੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਫਿਰ ਅੱਜ ਨਕਲ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਏ, ਅਸਲ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆ। ਅਸਲ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਘਟ ਗਿਆ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ, ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਚੱਲ ਪਏ ਜੀ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਜੰਗਲ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੀਜਾ ਮਹਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਜੀ ਔਗੜਨਾਥ ਜੀ, ਜੋਗੀ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਜੋਗੀ ਮੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧਨ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੁਝ। ਉਹ ਸਾਧਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਯੋਗਾ ਅਭਿਆਸ।
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਨਾਮ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂ। ਯਮ, ਨਿਯਮ, ਆਸਨ, ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ, ਸਾਧਨ, ਧਾਰਨਾ, ਸਮਾਧੀ। ਜੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਵੀ ਮਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਰੋਕਣੀਆਂ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਕਣੀਆਂ। ਇਹ ਯੋਗਾ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਯੋਗੀ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਨਾਸਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਰੱਸੀਆਂ ਰੁੱਸੀਆਂ ਪੇਟ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਕਾਫੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਯੋਗਾ ਅਭਿਆਸ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਗੜਨਾਥ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਰਹੇ, ਉੱਥੋਂ ਰਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਨੰਦੇੜ ਵੱਲ ਆ ਗਏ ਆ। ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ। ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਗਿਆਨੀ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੈ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਦੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅੰਸ ਬੰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲਾਗੇ। ਸੁਣਿਓ, ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖੀ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨੌਰੰਗੇ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਫਤਿਹਨਾਮਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ, ਤੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਨੌਰੰਗੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸੀ, ਨੌਰੰਗਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮਰਹੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਉਸ ਸਮੇਂ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਿਆ ਸੀ ਦੱਖਣ ਵੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਹੱਟੇ ਅੱਜ ਵੀ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਮੈਂ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਕਾਫੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਬੰਬੇ ਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਵਾਂਗੂ ਮੰਨਦੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਬਹਾਦਰ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਮਰਹੱਟਿਆਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਾਂ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅੱਗੇ ਆਉਣੀ ਆ। ਮਰਹੱਟਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਦਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮਰਹੱਟਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਗਦਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਆਉਂਦੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਆਪਾਂ ਕਥਾ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਵੀ ਏਡੀਆਂ ਏਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਦਾਰੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਸਭ ਛੱਡ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਅਬਦਾਲੀ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਲੈਣੀ ਲੈਣੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਸਭ ਛੱਡ ਜਾਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਰਹੱਟਿਆਂ ਨਾਲ ਰੌਲਾ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ ਅਬਦਾਲੀ ਦਾ। ਇਹ ਲੰਮੀ ਵਿਚਾਰ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਬੇਨਤੀ ਪੂਰਵਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਆ, ਮੈਂ ਸੁਣ ਕੇ ਬਸ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਲਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਸੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਲਮ ਪੜ੍ਹੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਲਮ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੁਣਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕਾਕੜਦੰਗ ਕਾਤੀ ਕਟਾਰੀ ਕੜਾਕੰਗ ਤਾਕੜਦੰਗ ਤੀਰੰਗ ਤਪੁਕੰਗ ਤੜਾਕੰਗ ਚਾਗੜਦੰਗ ਨਾਗੜਦੰਗ ਬਾਗੜਦੰਗ ਬੱਚ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਲਮ ਹੈ। ਖੰਡ ਮਹੰਡੰਗ ਖਲਦਲ ਖੰਡੰਗ ਅਤਰਨ ਮੰਡੰਗ ਭਰਬੰਡੰਗ ਪੁਜਦੰਡ ਅਖੰਡੰਗ ਤੇਜ ਪ੍ਰਚੰਡੰਗ ਜੋਤ ਅਮੰਡੰਗ ਪਹਾਣ ਪ੍ਰਭੰਗ ਸੁਖ ਸੰਤਾ ਕਰਨੰ ਦੁਰਮ ਦਰਨੰ ਕਲਬ ਕਰਨੰ ਅਸਰਨੰ ਜਗ ਜੈ ਜੈ ਕਾਰਨ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਉਬਾਰਨ ਮਮ ਪ੍ਰਤਪਾਰਨ ਜੈ ਤੇ ਗੰਗ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਲਮ ਆ। ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਲਮ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ, ਕਲਮ ਸੁਣੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ, ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਉਧਾਰ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆਓ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਕੇ ਬਿਰਤੀ ਲੈ ਕੇ ਚੜ੍ਹਨ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਗਿੱਟੇ ਵੀ ਵੱਢੇ ਆ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਨਿਮਰਤਾ ਚਾਹ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਤ ਉਦਾਹਰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਮੋਹਿ ਤਿਸਕਾ ਪ੍ਰਵਾਸਾ। ਫਿਰ ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਭਾਈ ਸਿੰਘੋ ਹੁਣ ਚੱਲੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਆ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀ, ਸਭ ਦੁਨੀਆ, ਮਰਹੱਟੇ ਫਤਿਹ ਕੀਤੇ, ਰਾਜਪੂਤ ਫਤਿਹ ਕੀਤੇ,
ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਠਾਨ ਫਤਿਹ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਲਮ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਲਮ ਨੇ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਇਹ ਕਲਮ ਪੜ੍ਹੀ ਨਾ ਤੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਰਨ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਧੀਏ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਅੱਬੂ ਜਾਨ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ? ਨਾ ਪੁੱਤ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਲਮ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸੀਨਾ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਸੀਨਾ ਮੇਰਾ ਖੇਰੂ ਖੇਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਧੀਏ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਮੇਰੇ ਪਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ 2 ਆਨੇ। ਸੁਣਿਓ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੀ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਮੇਰੇ ਪਰਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2 ਆਨੇ। ਧੀਏ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਰਿਆ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹ 2 ਆਨਿਆਂ ਦਾ ਕਫਨ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਪਾ ਦੀ, ਬਾਕੀ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਹੱਕ ਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇੱਧਰੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ, ਦੱਖਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਗਏ ਆ। ਦਾਦੂ ਦਵਾਰ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਲਾਈ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਆ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਰ ਝੁਕਾਇਆ। ਚਲੋ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਏ ਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਦਾਦੂ ਦਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ, ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਮਾਰਤੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ, ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਮਾਰਤੰਡ ਵਿਦਵਾਨ ਪੁਰਸ਼, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਜੈਤ ਰਾਮ। ਜੈਤ ਰਾਮ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਬੜੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਕਰ ਜਾਵਾਂ ਇੱਥੇ, ਜੈਤ ਰਾਮ ਦਾਦੂ ਦਵਾਰ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਬੜਾ ਉੱਚ ਚੋਟੀ ਦਾ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ, ਬੜਾ ਪੰਡਤ ਸੀ, ਗਿਆਨੀ ਸੀ, ਗੁਣੀ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਚੇਲਾ ਹੋਇਆ ਅੱਗੇ ਨਿਹਚਲ ਦਾਸ ਜੀ। ਨਿਹਚਲ ਦਾਸ ਨੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ, 2 ਗ੍ਰੰਥ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਸ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਆ, ਵਿਚਾਰ ਚੰਦਰ ਉਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਗਰ। ਇਹ ਰਿਗਵੇਦ ਦੀ ਸ਼ਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਲਈ ਵੀ ਵਿਦਿਆ, ਵਿਚਾਰ ਸਾਗਰ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚੰਦਰ ਉਦੇ। ਨਿਹਚਲ ਦਾਸ ਦੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਆ ਪੰਡਤ ਪੀਤੰਬਰ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਇਹ ਲੰਮੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਗਰ ਕੀ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਚੰਦਰ ਉਹਦੇ ਕੀ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਤਾ ਨਿਹਚਲ ਦਾਸ ਜੀ, ਨਿਹਚਲ ਦਾਸ ਦਾ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸੀਗਾ ਦਾਦੂ ਦਵਾਰ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਬੋਲ ਕੇ ਗਿਆ, ਜੈਤ ਰਾਮ। ਤੇ ਜੈਤ ਰਾਮ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਹਾਰਿਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਿਦਵਾਨ ਬੜੇ ਸੀ, ਰੱਬ ਸੀ ਨਾ। ਜੈਤ ਰਾਮ ਦਾ ਚੇਲਾ ਸੀਗਾ ਜਿਉਣ ਦਾਸ। ਜਿਉਣ ਦਾਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉਣ ਦਾਸਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ। ਜੋ ਦੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾ ਜਾਇਓ ਉੱਧਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਿਉਣ ਦਾਸ? ਜੈਤ ਰਾਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆ ਲਛਮਣ ਦੇਵ ਮਾਧੋ ਦਾਸ, ਤੇ ਤੀਜਾ ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਨਰਾਇਣ ਦਾਸ। ਬਾਬੇ ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਨਰਾਇਣ ਦਾਸ ਨਾਮ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਰਾਇਣ ਦਾਸ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਨੰਦੇੜ ਵੱਲ ਗਿਆ ਨਾ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗੋਰਖਨਾਥ ਦਾ ਚੇਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਲੌਣੀਆਂ। ਤੇ ਗੋਰਖਨਾਥ ਦਾ ਚੇਲਾ ਸੀ ਲੌਣੀਆਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਗੋਰਖਨਾਥ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਜਿੱਤਿਆ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ। ਗੋਰਖਨਾਥ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਿਹਦੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ। ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰੋ ਸਿੱਧਾ ਐ ਫਲਾਨਾ ਤਿਉਂਕਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ ਉਹ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਣਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਾਰੇ ਆ, ਪਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਮਾਰ ਤੰਡ ਸੀਗੇ, ਧਨੀ ਸੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇ। ਉਹ ਬੜੇ ਅਭਿਆਸੀ ਸੀ, ਬੜੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਸੀ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ। ਉਹਦਾ ਚੇਲਾ ਹੋਇਆ ਲੌਣੀਆਂ, ਤੇ ਲੌਣੀਆਂ ਦਾ ਚੇਲਾ ਫਿਰ ਬਣਿਆ ਇਹ ਮਾਧੋ ਦਾਸ। ਤੇ ਇਹ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਦਾ ਤੀਜਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਲੌਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਆ ਨਰਾਇਣ ਦਾਸ। ਇੱਕ ਪੋਥੀ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਨੂੰ, ਨਰਾਇਣ ਦਾਸ ਨਾਂ ਰੱਖ ਕੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪੋਥੀ ਆ ਨਾ,
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਤਾਰੇ ਵੀ ਤੋੜ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬੰਦਾ ਤੈਨੂੰ, ਨਰਾਇਣ ਦਾਸ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਦਾਦੂ ਦਵਾਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਬੈਠੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੈਤ ਰਾਮ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਉਣ ਦਾਸ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾ ਜਾਇਓ ਉੱਧਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਗੋਰਖ ਦਾ ਚੇਲਾ ਲਾਉਣੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅੱਗੇ ਇਹ ਚੇਲਾ ਨਰਾਇਣ ਦਾਸ। ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਨਾਮ ਇੱਦਾਂ ਆਏ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਜਾਂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਨਰਾਦਰੀ ਬੜੀ ਕਰਦਾ ਉਹ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹ ਤੋਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਲਾਉਣੀਏ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਗ੍ਰੰਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਐਸੀ ਪਾਵਰ ਆ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜੋ ਚਾਹਵੇ, ਜੋ ਉਹਦੀ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਦੇ ਮੈਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਹੰਨੇ ਦੀ, ਕੋਈ ਬੰਨੇ ਦੀ, ਕੋਈ ਪਹਾੜਾਂ ਵਾਲੀ, ਰੰਨੋਂ ਦੀ, ਕੋਈ ਢੋਲ ਢਮੱਕਾ ਸਰਵਰ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਕਿ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਦੌੜ ਜਾਂਦਾ, ਕਿ ਉੱਧਰ ਦੌੜ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਬਚਨ ਆ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਾਉਣ ਦਾਸ ਜੈਤ ਰਾਮ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਾਕਤ ਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੋਥੀ ਆ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਾਧੂ ਮਹੰਤ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਸਭ ਦੀ ਗੋਡਨੀ ਲਵਾਈ ਆ, ਗੋਡਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੋ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਆ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਮੰਤਰ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਆਪਾਂ ਸੀਮਤ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਨਾ, ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਜਿੱਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇਹ ਮੂਹਰੇ ਆ ਜਾਵੇ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਅੜੇਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤ ਬਚਨ। ਜੈਤ ਰਾਮ ਦਾਦੂ ਦਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਮਹੰਤ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦੋ ਕੁ ਚੇਲੇ ਮੇਰੇ ਲੈ ਜਾਓ ਨਾਲ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ। ਦੋ ਚੇਲੇ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਭੇਜੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਦੱਸਣਗੇ ਨਾ। ਹਜੂਰ ਨੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਕਾਠੀ ਪਾਈ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਹਜੂਰ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਏ, ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਅੱਡੀ ਲਾਈ, ਮੌਜ ਦੇ ਮਾਲਕ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਚੋਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਾਦੂ ਦਵਾਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ, ਇਹ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਔਕਲੈਂਡ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਰੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਥਾ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਜੂਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਨੰਦੇੜ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਇੱਥੇ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਇਹ। ਹਜੂਰ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ। ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਜਿਹੜਾ ਨਰਾਇਣ ਦਾਸ, ਤੇ ਤੀਜਾ ਨਾਮ ਲਛਮਣ ਦੇਵ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹਜੂਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਚੱਪੜੇ ਆ, ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਬੈੱਡ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਉਹ ਬੈੱਡ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਉਲਟਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਾ ਕੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਸਿੰਘ ਖੁਸ਼ੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਨੇ ਸੀ ਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿੰਘ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਏ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ। ਵੀਰ ਹੁੰਦਾ ਅਰਥ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਗੁਪਤ ਰੂਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ। ਵਿਆਖਿਆ ਲੰਮੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਮਤਾ ਜਾਣਿਓ ਵੀ ਗੁਪਤ ਰੂਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਅਸੀਂ ਕਰਤੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੱਚ ਸੁਣਾਈ ਸੀ TV ਚੈਨਲ ਦੱਸਦਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਪਤ ਰੂਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ 20 ਮਿੰਟ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ। ਉਹ ਵੀਰ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਸਣ ਪਲਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ, ਤੇ ਐਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਨਾ 4 ਤੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭੱਥੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੇ ਤੇ ਚਾਰੇ ਪਾਵਿਆਂ ਤੇ ਗੱਡ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਲਾਣੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਭੈਣੇ, ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ। ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਭੈਣੇ ਨਾ, ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਦੱਸਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜੀਭ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਸ਼ਰਿਆਮੀ ਪਤਾ ਹੀ ਬਾਬੇ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੂਰਖ ਆਖੀਐ ਜਿਸ ਲੱਭ ਲੋਭ ਹੰਕਾਰਾ।
ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਉਦਣ ਸਿੱਧ ਹੋਈ ਜਿੱਦਣ ਬਾਬਾ ਨਰਮਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ SSP DSP ਡਾਕਟਰ ਵਕੀਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਮੋਸਿਆਂ 'ਚ ਕਿਰਪਾ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ। ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਕਹੀਏ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੂੰ ਮੱਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ, ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਚੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕੇ ਹੀ ਖਾਓਗੇ, ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ ਪਰਿਆ ਤੋ ਸਰਨਾਏ, ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਏ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰਮੌਰ ਹੈ, ਜੋ ਗਿਆਨ ਹੈ ਕਰਮਕਾਂਡ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਸੁਣਿਓ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਬੈੱਡ ਮੁੱਦਾ ਮਾਰ ਦੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵੀਰ ਗਏ, ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਮਹਾਤਮਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਤ, ਪੰਜਾਬੀ ਗੁਰੂ, ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੱਥੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਹੀਂ ਝੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੁਮਾਲਾ ਕਲੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਨੀਲਾ ਜਾਂ ਪੀਲਾ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਤੇ 3 ਫੁੱਟੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੰਡੇ ਝੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਫੌਜਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਬੈੱਡ ਮੁੱਦਾ ਕਰ ਦਈਏ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕਲਮ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਚੱਲਿਆ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂਗਾ। ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ। ਇਹਨੇ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੋਰ ਭੇਜੀ, ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਆਈ ਦੂਜੀ ਵਾਰ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਹਜੂਰ ਦੇ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਭੈ ਵਿੱਚ ਪਾਵਨ ਵਹਿ ਸਦਵਾਓ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੱਲਹਿ ਲੱਖ ਦਰਿਆਓ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਅਗਨ ਕੱਢੈ ਵੇਗਾਰ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੱਬੀ ਭਾਰਾ। ਧਰਤੀ ਆ ਸਭ ਕੁਛ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਭੇਜੇ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਨੇ, ਤੇ ਨਾ ਕੁਝ ਚੱਲਿਆ ਇਹਦਾ। ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਪ੍ਰੇਤ ਆਦਿਕ ਭੇਜੇ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਤ ਆਏ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰੇਤ ਆ ਗਏ ਆ ਮਹਾਰਾਜ, ਆ ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਆਈਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਧੰਨ ਆ ਉਹ ਘਰ, ਧੰਨ ਆ ਉਹ ਹਿਰਦੇ, ਧੰਨ ਆ ਉਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜੇ ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਘਰ ਤੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਕਾਰੇ ਗੂੰਜਦੇ ਆ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਭੂਤਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰ ਦੋਗੇ, ਬਹੁਤਾ ਵੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਆਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਭੱਜ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ, ਤੇ ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਕਿਤੇ ਲੱਭਦੀਆਂ, ਪਰ ਜਕਾਰਿਆਂ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ। ਜਕਾਰੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਜਕਾਰਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜਕਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਨੱਠੀਆਂ। ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਹੁਣ ਆਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹਜੂਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੂਰ ਦੇ ਬਚਨ ਆ, ਚੱਕਰ ਚਿਹਨ ਬਰਨ ਜਾ ਤਰਪਾਤ ਨਹਿਨ ਜਿਹ ਰੂਪ ਰੰਗ ਰੇਖ ਭੇਕੂ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕਤ ਕਹੇ, ਅਚਲ ਮੂਰਤਨ ਭਉ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਤੋਜ ਕਹਿਜੈ, ਕੋਟ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰਾਨ ਸਾਹੇ ਸਾਹਾਨ ਗਨਜੈ। ਜੇ ਸੋ ਚੰਦਾ ਉਗਵਹਿ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੈ ਹਜ਼ਾਰ, ਏਤੇ ਚੰਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰਬਿਨ ਘੋਰ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਚੱਲਣਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹਜੂਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਤੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਆਉਂਦਾ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਜੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਧੋ ਦਾਸ, 3 ਨਾਮ ਆ, ਲਛਮਣ ਦਾਸ, ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ, ਮਾਧੋ ਦਾਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ। ਕੀ ਕਰਦਾ। ਮਕਸ਼ਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸਾਧੂ ਮਹੰਤ ਨਾਲ। ਜੇ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਕਤ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ। ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੰਗਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਆ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ। ਉੱਥੋਂ ਨਾਮ ਪਿਆ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ। ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ, ਤਿਆਰ ਬਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨਾਮ ਰੱਖ ਕੇ ਦੱਸੀ। ਮਾਧੋ ਦਾਸ
ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਜੋ ਤੂੰ ਅਤਿਆਚਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸੋ। ਮਾਧੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ, ਸਾਰੀ ਉਹ ਵਾਰਤਾ ਜਿਵੇਂ ਸੂਬੇ ਸਰਹੰਦ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ। ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਬਣਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਗਿਆ ਕਰੋ, ਹੁਕਮ ਦੇਵੋ, ਬਦਲਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਹਜੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾ ਕੇ। 4 ਤੈਨੂੰ ਬਚਨ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ 4 ਲਿਖੇ ਆ, ਕੁਝਾਂ ਨੇ 7 ਲਿਖੇ ਆ, ਹੈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ 7 ਬਚਨ। ਪਹਿਲਾ ਬਚਨ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ। ਦੂਜਾ ਬਚਨ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਗਰੀਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸੂਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਤਿਆਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੀਜਾ ਬਚਨ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਰਹਿਣਾ। ਰਹਿਤ ਪਿਆਰੀ ਮੁਝ ਕੋ ਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ ਨਾ ਹੈ। ਰਹਿਤ ਬਿਨਾ ਦਰ ਚੋਟਾਂ ਖਾਵੇ, ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ। ਚੌਥਾ ਬਚਨ ਹਜੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ 7 ਬਚਨ। ਪੰਜਵਾਂ ਬਚਨ ਹਜੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨਾ। ਜੋ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਰਨਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ। ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਉੱਥੇ, ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਹਜੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਚਨ ਮੰਨ ਲੈਣਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਲੈਣਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਵਾ ਲਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸੁਥਰਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੁਥਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੱਖ ਸੀਗਾ। ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਠਿਆਈ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਚੰਗੀ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਮਾਇਆ ਮੰਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੰਘ ਆਂਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਕਹਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਵਾਂ? ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ, ਸਭਾ ਲੱਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਥਰਾ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੀ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ, ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬੁਲਾਓ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੁਥਰਿਆ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ, ਮਠਿਆਈ ਛਕੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਛਕੀ ਆ। ਫਿਰ ਮੁੱਕਰਿਆ ਕਿਉਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਤੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀਤੇ ਲੈ ਲੈ ਮੁੱਕਰ ਪਾਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਲੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਾ, ਕੀਤੇ ਲੈ ਲੈ ਮੁੱਕਰ ਪਾਹੇ, ਕੀਤੇ ਮੂਰਖ ਖਾਈ ਖਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਲੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਲੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਥੋੜੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ। ਜਾਣੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਹੱਸੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਖੁਸ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਜੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਹੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦਾ। ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਖਾਲਸੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕਰੋ ਨਿਵਾਸ। ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਕੀ ਜਾਨ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਾਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੂੰ ਮੋੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੰਨ ਲਈ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਲਾ ਕਹਿ ਦੇਵੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ 7 ਬਚਨ। ਹਜੂਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਥੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਤੀਰ ਦਿੱਤੇ ਬਾਬੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਬੰਦਾ ਸਿਆ ਆਹ ਤੀਰ ਉਦੋਂ ਛੱਡਣਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ। 7 ਬਚਨ। ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਖੰਡਾ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਦੇਖੋ ਸ਼ਸਤਰ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਖੰਡਾ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਜਦੋਂ ਖੰਡਾ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਉੱਠ ਖੜੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਭਾਈ? ਬਾਬਾ ਬਾਜ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਵਿਨੋਦ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਆਦਿਕ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਖੰਡੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਖੰਡਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਦਿਓ। ਤੇ ਹਜੂਰ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਖੰਡਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੰਡ ਬਹੰਡੰ ਖਲਦਲ ਖੰਡੰ। ਖੰਡਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਖੰਡੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਾਂ, ਖੰਡੇ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ। ਇੱਕ ਨਾਦੀ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਬਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਨਾਦੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ 5 ਪਿਆਰੇ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਬਾਟਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ
ਖੰਡਾ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੁੱਖ ਵਿੱਚ ਖੰਡੇ ਦੀਆਂ 5 ਬੂੰਦਾਂ, ਸਮਝ ਹੀ ਗਏ ਆ ਤੁਸੀਂ, 5 ਸਿਰ ਸੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 5 ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਦੀ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਘਟਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਕਰੋ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੱਟਿਆ ਹੈਗਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆ। ਡੱਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਣੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦੇ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਫਿਰ ਮਿਲੂਗੀ ਕਿਵੇਂ, ਚੰਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਾ। ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਡੱਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਜੂ ਸੱਚਖੰਡ 'ਚ। ਹਜ਼ੂਰ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੱਲਾ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਹੀ ਤੇਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਹੈ, ਉਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਬਚਨ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਬੇਅੰਤ ਗ੍ਰੰਥ ਰਚਤੇ, ਜਿਹਨੇ ਬੇਅੰਤ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ 4 ਵਾਰ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਅਥਰੂ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਣ ਦਿੱਤਾਗਾ। ਉਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ। ਮਤਾ ਕਿਆ ਕਰੋ ਜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮਨ ਘੜਤ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾਣਗੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜੀ ਭਲਾ ਛਕੀਏ ਚ ਨਾ ਛਕੀਏ, ਮਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਬਹਿ ਜੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਨ ਗੰਦਾ ਸੀ? 5 ਪਿਆਰੇ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਮਨ ਗੰਦਾ ਸੀਗਾ? ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਥੋੜਾ ਬੜਾ ਵੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ, ਉੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਾਣੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿ ਜਾਣਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਬਾਬੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ 5 ਤੀਰ ਤੇ 5 ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਬਾਜ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਬਨੋਦ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਆਦਿਕ ਤੇ 20 ਸਿੰਘ ਹੋਰ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਕਲੰਗੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪੁਸ਼ਾਕ, ਤੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਕੁਝ ਮਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖੀਸੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਸਿਆਂ ਜੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ ਨਾ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ 5 ਸਿੰਘ ਲੈ ਕੇ, ਵਾਧੂ ਮਾਇਆ ਆ ਜੂਗੀ। ਘਬਰਾਵੀਂ ਨਾ, 5 ਸਿੰਘ ਲੈ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ, ਮਾਇਆ ਹੀ ਮਾਇਆ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। 7 ਬਚਨ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਰਹੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਬੰਦਾ ਸਿਆ ਜਾਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਮਾਸੂਮ ਜਿੰਦਾਂ, ਦੰਦ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ 5-6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ, ਸੂਬੇ ਸਰਹੰਦ ਨੇ ਜਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਥਾਪੜਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾਵਾਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਥਾਪੜਾ ਦਿੱਤਾ, 20 ਸਿੰਘ ਦਿੱਤੇ, 5 ਸਿੰਘ ਦਿੱਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ, ਦੂਜੇ 5 ਤੇ 20 ਦੂਸਰੇ, 25 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੰਦੇੜ ਤੋਂ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਮੱਧ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਆ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਭਰਤਪੁਰ ਪਹੁੰਚੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ। ਉੱਥੋਂ ਮਥੁਰਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ। ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਥਾਪੜਾ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਆ ਗਿਆ। ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੁਗਲ ਸਮਰਾਜ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਸਿੰਘੋ ਮੰਨਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਿਮਰਤਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਆ, ਨਹੀਂ ਸੋਧੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੋਧੋ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ 7 ਬਚਨ, ਸ੍ਰੀ ਸਭਾ ਧੂਈਆਂ ਮਿਆਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਗਲ ਅੜਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਆਵੇ, ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਆਵੇ ਸੋ ਤਰ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਅੜੇ ਸੋ ਚੜੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਥ ਨਾਲ ਅੜਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਝੜਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੰਥ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੜਿਆ। ਮਥੁਰਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਾਇਆ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਬਾਬੇ ਨੇ 5 ਸਿੰਘ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲਏ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਬਸ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਲੁਬਾਣਾ ਸਿੱਖ 500 ਰੁਪਈਆ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਬੜਾ ਸੀ, 500 ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਅਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਹੋ ਜਾਵੇ। 500 ਰੁਪਈਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਭਰਤਪੁਰ ਤੋਂ ਮਥੁਰਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ 20 ਮੀਲ ਦੂਰ ਇੱਕ ਸਿਹਰ ਖੇੜ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਰੁਕੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਸਿੰਘ ਮੋਹਤਵਾਰ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਬਨੋਦ ਸਿੰਘ ਆਦਿਕ, ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਆਦਿਕ, ਬਾਬਾ ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਆਦਿਕ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਿੰਘੋ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਾਲਵਾ, ਦੁਆਬਾ ਤੇ ਮਾਝਾ, ਕਾਬਲ, ਕੰਧਾਰ, ਪੋਠੋਹਾਰ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਭ ਥਾਂ ਤੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਭੇਜ ਦੇਵੋ।
ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਬਾਬੇ ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੰਦੇੜ ਤੋਂ ਉਹ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕੇ ਆ ਭਾਈ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਾਬੇ ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਚਿੱਠੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਸਿੰਘ ਤੁਰੇ। ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਖੇਪ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਦੀ ਅੰਸ ਬੰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਗੁਰੀ। ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਹੈ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਆ ਭਾਈ ਭਗਤੂ। ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਬਰਾੜਾਂ ਦੀ ਅੰਸ ਬੰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਆਦਮ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਲੰਮੀ ਵਿਚਾਰ ਆ, ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ। ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਦੀ ਅੰਸ ਬੰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਗੁਰੀ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਤੁਰੇ। ਭਾਈ ਰੂਪੇ ਦੀ ਅੰਸ ਬੰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਘਮਈਆ ਤੇ ਭਾਈ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਆਦਿਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ। ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਭੇ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਰਾਜੇ ਸੀਗੇ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਆਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਤੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਗਿਆਨੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਬਰਾੜ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰਾੜ ਸਿੱਖ ਵੀ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਬਰਾੜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਕੌਮੇ ਬਰਾੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਰਾੜ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਆ। ਕੁਝ ਨਾ ਗਏ ਹੁਣ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਆ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਬਰਾੜ ਸਿੱਖ ਵੀ ਗਏ ਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਜਥਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਥਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਮਾਝੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਤੁਰ ਪਏ ਆ ਉਹ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਦਰਿਆ ਟੱਪਣਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਧਰ ਰੋਪੜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਠਾਨ ਸੀਗੇ, ਮਲੇਰ ਕੋਟਲੀਏ ਦੇ ਨਵਾਬ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਮਾਝੇ ਵਾਲੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਮਾਝੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਸੰਕੇਤ ਮੰਡੀ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਕੁਝ ਨਦੌਣ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਰਾਜਾ ਅਜਮੇਰ ਚੰਦ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਇੱਥੇ ਛੋਟੀ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਜੰਗ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤਿਲਕ ਜਨੇਊ ਧੋਤੀ ਤੇ ਬੋਦੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਜੰਗ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਿਲਕ ਜਨੇਊ ਧੋਤੀ ਤੇ ਬੋਦੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾਗਾ, ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਬੁੱਕਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ਤੇ ਗਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਅਨੰਦਪੁਰ ਬੈਠੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ? ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ? ਜਨੇਊ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ। ਗੱਲ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ? ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ? ਅਨੰਦਪੁਰ। ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਸਾਥ ਕਿਹਨ ਦਿੱਤਾ? 22 ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ, 22 ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਅਜਮੇਰ ਚੰਦ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਲੁਬਾਣੇ ਸਿੱਖ ਦੋ ਨਾਮ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਗੁਲਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਭਾਈ ਪਿਸ਼ੌਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ। ਉੱਥੋਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਘੇਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂਗੇ। ਬਾਬੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ 500 ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਸਿਹੜ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਪਾਣੀਪਤ ਆ ਚੜਿਆ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ, ਇੱਕ ਨਗਾਰਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਆ ਨਗਾਰਾ ਆਇਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸੋਚ ਲਓ ਵੀ ਨਗਾਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕਦੇ ਸੋਚ ਲਿਓ। ਇਹ ਨਗਾਰੇ ਦੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਦੋਗਤ ਰੂਹਾਂ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਗੀਆਂ, ਕੰਬਦੀਆਂ ਅਦੋਗਤ ਰੂਹਾਂ ਨਗਾਰੇ ਦੀ ਧੁਨ ਸੁਣ ਕੇ। ਇਹ ਨਗਾਰਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦਾ ਸੀ, 22 ਧਾੜ ਦੇ ਰਾਜੇ ਉੱਠ ਖੜਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਤਖਤਾਂ ਤੋਂ। ਨਗਾਰਾ ਵੱਜ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਨਗਾਰਾ ਕਿਤੇ, ਬੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਨਗਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਗਾਰਾ ਵਜਾਇਆ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ, ਤੁਰ ਪਏ 500 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ। ਪਾਣੀਪਤ ਤੇ ਆ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਪਾਣੀਪਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮੁਗਲ ਸਮਰਾਜ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮਲੀਆ ਮਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਸ 5 ਮਿੰਟ ਲੈਣੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ। ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਚੜ੍ਹਿਆ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ, ਦੌੜ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਖਬਰ ਕੀਤੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਣਿਆ ਅਸੀਂ ਵੀ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਧਰ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਮਾਸੂਮਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜਲੂਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਅੜਦਾ
ਤੇ ਆਹੂ ਵਾਂਗੂ ਲਾਹ ਲਾ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦਾ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਪੈਰ ਡਾ ਲਵੇ। ਉਹਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ, ਸੂਬੇ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ, ਵੀ ਤਕੜਾ ਹੋ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਬਾਬਾ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲਿਆ, ਪਾਣੀਪਤ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਸਮਾਣੇ ਆ ਵੱਜਿਆ। ਸਮਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਪਰਗਨੇ, ਪਰਗਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪਰਗਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦੇ ਆ। 9 ਪਰਗਨੇ, ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ 9 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ ਇਕੱਲਾ ਸਮਾਣਾ। ਉੱਥੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਮੁਗਲ ਸਮਰਾਜ ਭਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਸਮਾਣੇ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸਮਾਣੇ ਦਾ ਜਲਾਲਦੀਨ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਿਰ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਸਮਾਣੇ ਦੇ 2 ਪਾਪੀ ਅਤਿਆਚਾਰੀ ਸੀ, ਸ਼ਾਸਲ ਬੇਗ ਤੇ ਬਾਸ਼ਲ ਬੇਗ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਸਮਾਣੇ ਆ ਚੜ੍ਹਿਆ ਬਾਬਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਡੰਕਾ ਵੱਜਿਆ। ਮੁਗਲ ਸਮਰਾਜ ਨੇ ਅੱਖ ਖੋਲ੍ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਗਲ ਸਮਰਾਜ ਰਾਜ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸੀ ਵੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਭੱਜ ਨੱਠ ਪੈ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਆ ਗਿਆ। ਕੌਣ ਬਾਬਾ? ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨਾਲ ਹੈ? 500। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, 500 ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐਂ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਸਮਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਾਬੇ ਨੇ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਖਬਰ ਲੈ ਲਈ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿੱਤੇ ਆ। ਮੈਂ ਬਰਾੜ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ 1962 ਵਾਲਾ ਜੰਗ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ 1972 ਵਾਲਾ ਕੀਤਾ। 2 ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਜੰਗ ਹੋਇਆ ਚੀਨ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਸੈਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸੈਨਾ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਈ ਸੀਗੀ। ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਤੋਪਾਂ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਸ਼ਸਤਰ ਸੀ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਸੀ। ਤੇ ਜਰਨਲ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾੜ, ਕੁਲਦੀਪ ਬਰਾੜ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ 150 ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੂੰਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਟੱਟੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਲੂਜ ਮੋਸ਼ਨ ਲੱਗ ਗਏ ਵੀ ਆਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ। 35,000 ਫੌਜ ਪਹਿਲੇ ਵਾਰੀ ਤਾਰੀ, ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਮੋਰਚਾ ਬੰਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਥੱਲੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਨਾ ਧਰਤੀ 'ਚੋਂ ਗੋਲੀਆਂ, 35,000 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਰਲਾ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਮੁੜਿਆ ਸੀ, ਲੂਲੇ ਲੰਗੜ ਕਰਕੇ ਸਭ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਕੰਬ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। 1.5 ਲੱਖ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਵਾਇਆ, ਦੰਦ ਖੱਟੇ ਕੀਤੇ ਆ ਬਗਾਨਿਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਕਿਤੇ ਸੌਖਾ ਪਿਆ? ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਣਾ, ਇਹ ਗਦਾਰ ਮਾਰ ਗਏ ਆ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ 'ਚ ਗਦਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਰੀਰ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਭੁੱਬਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਇਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੌਮ ਦਾ ਹੀਰਾ ਮੈਂ ਗਵਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹ ਕੌਮ ਦਾ ਹੀਰਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਕਸ਼ਾ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਨਕਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੇ ਬਾਬਾ ਹੁੰਦਾ। ਨਾ ਨਸ਼ੇ ਹੋਣੇ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਬੀਹਾ ਬੋਲਦਾ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਾਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਖੂਨ ਕੀ ਆ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਗਾਂ 'ਚ ਕਿਹਦਾ ਖੂਨ ਆ? ਆਹ ਬੰਬੀਹੇ ਹੋਰਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਖੂਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਸਾਰੀ ਉਹ ਕਥਾ ਆਉਣੀ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਾਂ। ਇੱਕ ਧੀ ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪਠਾਨ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਧੀ ਤੇ ਪਠਾਨ ਤੇ ਸਿੰਘ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪਠਾਨਾਂ ਦੀ ਰੇਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਧੀ ਜੇ ਪਠਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਕੋਲੇ ਫੜੀ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਕ ਮੁਹੰਮਦ ਹੋਇਆ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਬਦਾਲੀ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਉਹ ਡਾਇਰੀ ਲਿਖਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੀ ਬੁੱਕ ਵੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਆ। ਉਹ ਡਾਇਰੀ ਲਿਖਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸੱਗ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਈਰਖਾ 'ਚ ਹੀ ਆ ਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸੱਗ ਕੁੱਤੇ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸੱਗ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਧੀ ਭੈਣ ਮੁਗਲ ਪਠਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਣਾ, ਜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਤੁਹਾਡਿਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਆ। 1982 ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਇਹ, ਉੱਥੇ RSS ਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਭ ਸਮਾਜ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗਾਂਹ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 3 ਮੁੱਦੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਮੁੱਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰੇ, ਹੈਗਾ ਅੱਜ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਾੜ ਦੇਵੋ। ਧੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣੀ ਕੱਖੀ ਨਾ। ਧੀ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਧੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੁਰਾ ਸੋਚਣ, ਅੱਜ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੁਝ ਗਿਆਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰੀਦੋ
ਤੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਦੁਬਦਾ ਪਾਓ ਵੀ ਆਹ ਨਹੀਂ ਬਾਣੀ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਾਣੀ। ਅੱਜ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬਰਾੜ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇਤਰ ਖੁੱਲਣਗੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਦਾੜੀ ਕੇਸਰ ਕੁਤਰਾ ਰਹੇ ਆ, ਦਵਾ ਦਵ ਧੜਾ ਧੜ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਵੜ ਰਹੇ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ। ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਕੋਲੋਂ ਚੁੰਡੀ ਕ ਫੜੀ ਜਾਵੇ ਨਾ ਪੋਸਟ ਦੀ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹ ਕੁੱਟਿਆ ਵੱਜੋ ਰੱਤਾ ਕਰਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ? ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫੜਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਕਿੱਧਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਇਹ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਮਰਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲਾ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ। ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਤੱਕੋ ਜਰਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਊਂਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੈਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਰਗਾ ਰਾਜ ਭੇਜ ਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਜ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਸਮਾਣੇ ਆਇਆ। ਸਮਾਣੇ ਆ ਕੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਡੰਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਜੰਗ ਦਾ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। 3 ਦਿਨ 500 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਕੀਤਾ ਤੇ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਗਲ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਬਾਬੇ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕੱਟ ਵੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਫਤਿਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ? ਬਾਬੇ ਬੰਦੇ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ। ਇੱਧਰੋਂ ਜਦੋਂ ਸਮਾਣੇ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਣਾ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ, ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਫੌਜ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ? ਇਹ ਸਮਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਬਗੇਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਨਾ, ਦਿੱਲੀ ਜਿੱਤੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸੁਣੋ ਕਾਰਨਾਮੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਪਿੱਛੇ ਪਏ, ਆਹ ਸੁਣ ਲਿਆ ਉਹ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਤੇ ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਆਏ, ਜਹੇਦਾਰ ਜੀ। ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਿੰਘੋ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਬਾਬੇ। ਜਹੇਦਾਰ ਜੀ। ਹਾਂ ਸਿੰਘੋ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਕੀ ਕਰੀਏ? ਚੱਲੀਏ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਧਰ ਨੂੰ। ਜਹੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਕੀ, ਫਿਰ ਜਿੱਤ ਲਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਕਰ ਦੋ ਤਿਆਰੀਆਂ। ਜਿੱਤ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ। ਇੱਕ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੀ ਬੀਬੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਵੀਰ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਰਾਜ ਤਖਤ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਭੈਣੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹ ਉੱਧਰ ਗਿਆ ਰਾਜ ਤੋਂ। ਚਲੋ ਸਿੰਘੋ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਚੱਲ ਗਏ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਨੂੰ। ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬੇ ਰਾਜ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ 2% ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਕਦੇ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾ ਨਾ ਪਾ ਲੈਣਾ। ਆ ਹੁਣ ਵੀ ਚੀਨ ਤੇ ਸਿੰਘ ਹੀ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਗਾਂ 'ਚ ਖੂਨ ਹੈਗਾ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਉਹ। ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਦੇਰ ਆ। ਉਹ ਕੋਈ ਆ ਜਾਊਗਾ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ, ਹਜੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਹਿਚਾਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾ ਦੂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਇੱਧਰ ਹੀ ਆਓਗੇ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਹਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਉਹ ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂਗਾ। ਸੁਣਿਓ, ਮੈਂ ਬਸ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਸਮਾਣੇ ਆ ਕੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਫਤਿਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਮਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜਥੇ ਦੇ ਸਮੇਤ ਕੁੜਹਾਮ, ਠਸਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪੀਰ ਸੀਗਾ, ਬੜਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਆਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਹ ਆਬਾਦ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਸਬਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਪੂਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਾਕਮ ਸੀ, ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਗਊਆਂ ਵੱਢ ਕੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਦਾ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸੋਧਾ ਲਾ ਦਿਓ। ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸੋਧਾ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਕਪੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਸੰਡੌਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹ ਪਿਆ। ਸੰਡੌਰ ਆਇਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ, ਸੰਡੌਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸੀ ਉਸਮਾਨ ਖਾਂ ਰਾਜਾ, ਤੇ ਉਸਮਾਨ ਖਾਂ ਨੇ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੇ ਭੰਗਾਣੀ ਦੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। 700 ਕੇ 800 ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੁਰੀਦ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੰਘਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਨਾ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੰਘਾਂ ਤੇ ਕੇਸ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੰਘੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸੱਚਖੰਡ ਲਿਆ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਉਸਮਾਨ ਖਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸਡੌਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲਿਆ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਜੰਗ ਹੋਈ ਆ। 3 ਪਹਿਰ, ਇੱਕ ਪਹਿਰ ਹੁੰਦਾ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ, 3 ਪਹਿਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਉੱਥੇ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਆ। 3 ਪਹਿਰ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ। ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਦੀ ਅੰਸ ਬੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭਾਈ ਰੂਪੇ ਦੀ ਅੰਸ ਬੰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮੁਗਲ ਸਮਰਾਜ ਸੈਨਾ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਿੱਡੀ ਦਾ ਵਾਂਗੂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਗਈ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ,
ਬਾਬਾ ਉੱਚੇ ਟਿੱਬੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਬਾਬੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਤੀਰ, ਪਹਿਲਾ ਤੀਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਰਹੇ ਆ ਸਡੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਪੱਥੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਤੀਰ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੀਰ ਕੱਢਿਆ ਨਾ ਬਾਬੇ ਨੇ ਚਿੱਲੇ ਤੇ ਚੜਾਇਆ। ਚਿੱਲੇ ਤੇ ਚੜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਮਾਲਕਾ ਤੇਰਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਤੀਰ ਅਤਿਆਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਛੱਡ ਰਿਹਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹੇ ਮੈਂ ਦੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਹੜਾ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਦੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਚਿੱਲਾ ਭਾਵ ਤਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਖਿੱਚ ਦੇ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਤੀਰ ਚਲਾਵੇਂਗਾ ਬੱਦਲ ਗੜਕਣਗੇ, ਹਨੇਰੀ ਚੱਲੂਗੀ, ਆਵਾਜ਼ ਆਊਗੀ ਭਿਆਨਕ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਤੀਰ ਖਿੱਚਿਆ ਤੇ ਬੱਦਲ ਗੜਕੇ, ਬਿਜਲੀ ਲਸ਼ਕੀ, ਹਨੇਰੀ ਚੱਲੀ, ਮੁਗਲ ਸਮਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮੱਚ ਗਈ। ਆਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕਦਮ? ਇੱਕ ਤੀਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤੀਰ ਬਾਬੇ ਨੇ ਛੱਡਿਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਕਈ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੋਂਦਾ ਹੋਇਆ ਤੀਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁਗਲ ਸੈਨਾ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਉੱਡ ਗਈ। ਸਡੌਰਾ ਵੀ ਬਾਬੇ ਨੇ ਫਤਿਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਡੌਰੇ ਤੱਕ ਬਾਬੇ ਦੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਗੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਸੂਬੇ ਸਰਹੰਦ ਵੱਲ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿਲੇ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਦਾਲੀ ਦੇ ਰਾਜ ਆਉਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ। ਹੈ ਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਲੰਮੀ ਆ, ਸਮਾਂ ਬਣਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਸੁਣਿਓ ਜ਼ਰੂਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।